Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 2 April tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kherson, pasukan Rusia menetralkan hingga 15 tentara Ukraina, 7 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer self-propelled Akatsiya. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia melibas 92 unit artileri AFO di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 103 area dibombardir. Depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina dihantam di dekat Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Sebuah pos komando dan pusat komunikasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 405 jet tempur Ukraina, 228 helikopter, 3.641 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.510 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.077 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.485 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.270 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 560 prajurit dalam satu hari. Termasuk 2 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja serta 1 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 174.550 prajurit selama konflik. Termasuk 3.618 tank, 6.986 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 403 hari. Belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran musuh dengan mortir tulip. Brigade Mekanis terpisah ke-14 yang dinamai Pangeran Roman Agung terus menyerang penjajah Rusia. Video dirilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 2 April. Kerugian pasukan Rusia belum terhitung akibat serangan ini. Terpisah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membela Ukraina dari penjajah Rusia. Saya berterima kasih kepada para pejuang kita yang bertempur di dekat Avdiivka, Mariinka, dekat Bakhmut. Terutama Bakhmut, hari ini sangat panas di sana. Kira akan mempertahankan tanah air bersama sampai penjajah pulang tertunduk, kata Zelensky. Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає. І не буде держава злом, для якої стало нормою бити ось так з ураганням по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей. Держава злом має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час, дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряче, під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного – це стійкість цієї України, допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні. І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му і 90
92-го окремі механізовані бригади, наших десантників, 80-ки, 5-ту окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці, морпіхи, 35-ї, 36-ї бригади, артилеристи, 55-ї окремої бригади, 64-ї, 66-го окремого гарматних дивізіонів, 406-ї артилерійської бригади. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину, усім, хто береже наш кордон, усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю. Обов'язково окремо я хочу подякувати усім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо річницю звільнення нашої Київщини від рашистської армії. 2 квітня з території Київської області втік останній окупант. Буде такий день, коли ми скажемо «останній окупант втік» або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині і по всьому нашому півдню. Вільним і знов безпечним буде і Крим. Україна поверне все своє. Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. І ми вже готуємось до запланованих подій, рішень. Головне зараз берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі. Слава усім, хто зараз в бою заради України. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.